فیلڈ مارشل نے ایران امریکہ رابطوں میں اہم کردار ادا کیا، معاملات درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اپنے اعزاز میں عظیم عوامی ہال میں پروقار استقبالیہ تقریب سے خطاب، کہا آج دنیا ایک انتہائی نازک دور سے گزر رہی ہے، خلیجی خطے میں بحران موجود ہے، پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی میں مخلصانہ کردار ادا کیا، آج دنیا ایک انتہائی نازک دور سے گزر رہی ہے، خلیجی خطے میں بحران موجود ہے۔ چینی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان نے قریبی رابطے اور ہم آہنگی کو برقرار رکھتے ہوئے مشترکہ مفادات کا تحفظ کیا ہے۔ بیجنگ میں وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی صدر شی جن پنگ اور چینی وزیر اعظم سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور سی پیک کے اگلے مرحلے پر تفصیلی گفتگو۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاک چین دوستی ہماری خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے، آہنی بھائی چارے کو عوام دوست اور مستقبل پر مبنی نتائج میں تبدیل کریں گے۔ وزیر اعظم نے چینی ہم منصب کو پاکستان میں چینی شہریوں اور منصوبوں کی فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کی یقین دہانی بھی کروائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ابھی تہران سے واپس آئے، وہ چین کے دورے کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، رات بھر سفر میں رہے اور اس ملاقات میں شامل ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ چین، گریٹ ہال آف دی پیپلز آمد۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ نے وزیر اعظم شہباز شریف کا پرتپاک استقبال کیا، گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا، دونوں ممالک کے قومی ترانے بجائے گئے، پاکستان اور چین کے وزرائے اعظم نے اپنے اپنے وفود کا تعارف کروایا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ ہیں۔ وزیر اعظم نے تیانمن اسکوائر پر عوامی ہیروز کی یادگار پر حاضری دی، پھول رکھے، چین کے قومی ہیروز کو خراج عقیدت پیش کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ثالثی کردار کا عالمی سطح پر اعتراف۔ امریکی نیوز چینل CBS کے مطابق فیلڈ مارشل کو امریکہ اور ایران دونوں کا اعتماد حاصل ہے۔ فیلڈ مارشل کی تہران سے واپسی پر مجوزہ مسودہ ایرانی اور امریکی قیادت کو جائزے کے لیے بھیجا گیا۔ صدر ٹرمپ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو مائی فیورٹ فیلڈ مارشل قرار دے چکے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ صرف جنگ کے خاتمے پر بات ہو رہی ہے، جوہری مسئلے پر بات نہیں ہو رہی۔ ممکنہ MOU میں آبنائے ہرمز کے انتظام سے متعلق تفصیلات شامل نہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ صرف ابتدائی فریم ورک طے ہوا، کوئی نہیں کہہ سکتا امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ جلد ہونے والا ہے۔ آبنائے ہرمز کا انتظام ساحلی ممالک کے اختیار میں ہوتا ہے۔ مزید کہا، دنیا کی کوئی طاقت ایران کو صہیونی ریاست کی فلسطین، غزہ اور لبنان میں مظالم پر خاموش رہنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ ایران کے ساتھ کسی معاہدے میں جلدی نہ کریں، وقت امریکہ کے حق میں ہے۔ امریکی صدر کی اپنے نمائندوں کو ہدایت۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کو یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں بنا سکتا۔ ایران کے ساتھ ہونے والا سابق جوہری معاہدہ امریکی تاریخ کے بدترین معاہدوں میں سے ایک تھا جو باراک اوباما نے طے کیا۔ انہوں نے مشرق وسطیٰ کے ممالک کا تعاون پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ تعاون مستقبل میں مزید مضبوط ہوگا۔ دنیا کو یہ یقین دلانے کے لیے تیار ہیں کہ ہم جوہری ہتھیار حاصل کرنے کے خواہاں نہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا واضح پیغام۔ انہوں نے کہا کہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت سے قبل بھی ہم نے اعلان کیا تھا اور آج اسے دہرانے جا رہے ہیں۔ ایران خطے میں عدم استحکام نہیں چاہتا، بلکہ اسرائیلی حکومت ہی خطے کو غیر مستحکم کرنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ ایرانی مذاکرات کار ملک کی عزت اور وقار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ چند گھنٹوں میں دنیا کو اچھی خبر ملے گی، لیکن حتمی نہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران مذاکرات پر گزشتہ 48 گھنٹوں میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ اچھی خبر کا تعلق آبنائے ہرمز کے حوالے سے ہے۔ ہمیں وہاں پہنچا سکتا ہے کہ جہاں صدر ٹرمپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ آبنائے ہرمز بین الاقوامی آبی گزرگاہ ہے، ایران اس کا ملک نہیں۔ آبی گزرگاہ استعمال کرنے والے تجارتی بحری جہازوں کو دھمکا رہا ہے، کسی بھی بین الاقوامی ضابطے کے تحت یہ غیر قانونی ہے۔ آبنائے ہرمز پر ایرانی کنٹرول قبول کرنا امریکہ کے لیے مہنگا آپشن ہے۔ مشیر ایرانی سپریم لیڈر کا کہنا تھا کہ ایران کے پاس آبنائے ہرمز پر اپنی خود مختاری کی ٹھوس قانونی اور حفاظتی وجوہات ہیں۔ یہ انتظام آزاد تجارت نہیں، فوجی مہمات کو روکنے کے لیے ہے۔ محسن رضائی نے مزید کہا کہ جنگ کا جاری رہنا امریکی معیشت اور قوم کو تباہی کی طرف لے جائے گا۔ ایران کی تجاویز کو قبول کرنا سب سے سستا طریقہ ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات میں پیش رفت۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی ریکارڈ۔ ایشیا مارکیٹس میں کاروبار کے آغاز پر ہی برنٹ خام تیل 5.1% کمی کے بعد $98.22 فی بیرل تک آ گیا۔ امریکی WTI بھی 5.2% کمی کے ساتھ $91.57 فی بیرل پر ٹریڈ کرتا رہا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، انڈیکس میں 3600 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 1,71,456 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا۔
स्वात एक्सप्रेस वे पर अलमनाक सानिहा, बस और वैन में खौफनाक तसादुम के नतीजे में जाँ बहक अफराद की तादाद 16 हो गई, 8 अफराद जख्मी। हादसा वैन ड्राइवर की गफलत और लापरवाही के बायस पेश आया। बस कराची से बुनेर जा रही थी, वैन पिंडी से दीर की जानिब रवादवा थी। लाशों और जख्मियों को मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया। कोकेन अनमोल और पिंकी के खिलाफ मुकदमात, जेल हुक्काम ने मुलजिमा की पेशी को आम आवाम के लिए भी खतरा करार दे दिया। जेल हुक्काम ने 18 मुकदमात में मुलजिमा को वीडियो लिंक पर पेश करने की इजाज़त मांग ली। मुलजिमा को सिटी कोर्ट में पेश करना सिक्योरिटी रिस्क है। मुलजिमा की पेशी पर नाखुशगवार हादसा रोनुमा हुआ तो आम साइलिन भी मुतासिर हो सकते हैं। रिपोर्ट का मतन। अवाम को खोखले नारों इंतशार की ज़रूरत नहीं, इस ईद पर पीपल्स पार्टी की तरफ से शाहराह भुट्टो का तोहफा दिया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जिल इनाम मेमन का सिंध असम्बली में खिताब, कहा कि शाहराह के इफ्तिताह के बाद कुछ जगहों से धुआं उठा। हम नफरत अंगेज और लिसानियत की सियासत को नज़रअंदाज करते हैं। पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। आज़ाद कश्मीर की 12 महाजिर नशिस्तों पर आईनी और कानूनी बहस शिद्दत इख्तियार कर गई। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने हाई पावर्ड कमेटी में तफसीली आईनी जवाब जमा करवा दिया। एक्शन कमेटी की तजावीज़ के खिलाफ 16 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब सामने आ गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि महाजिर नशिस्तों का खात्मा पाकिस्तान की कश्मीर मौक़िफ़ को नुकसान पहुँचा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें महाजरीन की सियासी नुमाइंदगी की ज़मानत देती हैं। महाजिर नशिस्तें मसला कश्मीर के अबूरी आईनी ढांचे का हिस्सा करार। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात, आज़ाद उम्मीदवार शेख मुश्तबा हुसैन आबदी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल। पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार आफ्ताब हैदर के हक में दस्तबरदार होने का ऐलान। कहते हैं पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से भरपूर किरदार अदा करेंगे। कमर ज़मान कायरा, आफ्ताब हैदर और सादिया दानिश ने शेख मुश्तबा हुसैन आबदी और उनके साथियों का भरपूर खैर मकदम किया। सोमालीलैंड की जानिब से मकबूजा बैतुल मक़दस में सिफारत खाना खोलने की शदीद मज़म्मत। सऊदी अरब, पाकिस्तान, मिस्र, कतर, उर्दन, तुर्किया समेत मुतादिद ममालिक ने मुश्तरका बयान में कहा है कि मकबूजा बैतुल मक़दस में सिफारत खाने का क़याम गैर कानूनी और नाकाबिल कबूल इक़दाम है। ये इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और मुतालिका आलमी क़रारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है। ये कदम मकबूजा बैतुल मक़दस की कानूनी और तारीख़ी हैसियत पर बराह रास्त हमला है। 9 ज़िलहज यौम अरफा पर SSGC का कबल अज़ वक्त गैस फराहम करने का ऐलान। यौम अरफा को सुबह के औकात में गैस की सहूलत मैसर होगी। तर्जुमान SSGC के मुताबिक आज रात 3 बजे से घरेलू सारिफीन को गैस की सहूलत दस्तयाब होगी। सुथरा पंजाब के अमले की ईद उल अज़हा की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ मकामात की निगरानी होगी। ईद पर वन व्हीलिंग, हुल्लड़बाजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोयटा में दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत की। शोहदा के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आला पंजाब की डिप्टी कमिश्नर और DPOs को ईद उल अज़हा पर बसों और अड्डों की चेकिंग की हिदायत। ओवर चार्जिंग के सद्देबाब के लिए हर बस और स्टैंड पर किराया नामा आवेज़ा किया जाए। मरियम नवाज़ का हुक्म। उनका मज़ीद कहना था कि फ़िटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली ट्रांसपोर्ट बंद। ज़ायद किराया वसूली पर बस का रूट परमिट और स्टैंड का इजाज़तनामा मनसूख करने का कहा जाए। अपनों में ईद मनाने के लिए परदेसियों की वापसी, बस अड्डों पर रश बढ़ने लगा। लाहौर के बदामी बाग लारी अड्डा में परदेसियों को शदीद मुश्किलात का सामना। ईद में सिर्फ एक दिन बाकी, लोगों का जानवर खरीदने का मिशन जारी है। मवेशी मंडियों में भाव ताव, लोगों को मनपसंद जानवरों की तलाश, लेकिन रेट कम करने को तैयार नहीं व्यापारी। कराची की मवेशी मंडी में 3 फीट के ब्लैक टाइगर की धूम। छोटा कद और खूबसूरत जिसामत वाले कोडू बैल की कीमत भी तगड़ी। मासूम बच्चों का जानवरों से अनोखा प्यार, नन्हे मुन्ने हाथों का बेज़बानों से मोहब्बत का इजहार। सुन्नत इब्राहिमी की खुशी के साथ दोस्त के बिछड़ने का भी गम। कहीं बकरा घर का फर्द तो कहीं गाय बनी मेहमान। कुर्बानी से पहले खूबसूरत लम्हात हर घर का हिस्सा बन गए। चुन्नू, मुन्नू और गुड्डू अपने मेहमानों की खातिर मदारत में मसरूफ। कसाईयों का सीजन आ गया। अवाम की जेबों पर चाकू छुरियां चलाने की तैयारियां, औजारों पर धार लगा ली गई। मौसमी हो या पेशावर कसाई, करेंगे खूब कमाई। बकरा, गाय और ऊंट कुर्बान करने के लिए रेट ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा कर दिए। आज से 31 मई के दौरान मुल्क में गर्मी की शदीद लहर की पेशगोई। दर्जा हरारत मामूल से 5-7 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने का इम्कान। सखर, जकबाबाद, लाड़काना, मोहिंजोदड़ो, दादू, शहीद बेनज़ीराबाद, हैदराबाद, सिब्बी, तुर्बत, डेरा गाजी खान और मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 47 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच सकता है। कराची में पारा 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को।